मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमान को मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। भागवत रे लेखा अछि अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले। अनेक जन्म ये जीव तपस्या कर सारा परे से मनुष्य शरीर लाभ करि थाए। ए पृथ्वी पृष्ठरे सर्वश्रेष्ठ प्राणी होउची मनुष्य। ताठरो आउ सर्वश्रेष्ठ प्राणी केही नाहंती। केवल मनुष्य व्यतीत कौनसी प्राणी ए सृष्टिर स्रष्टा को उपलब्धि बा अनुभव बा दर्शन करि पारे नाही। केवल मनुष्य भगवान को दर्शन उपलब्धि करि पारे। जदि आमे मनुष्य जन्म ग्रहण करी भगवान कर दर्शन उपलब्धि न करि पारुचे ताले आमे सर्वश्रेष्ठ प्राणी केमिति हेले। तो भगवान ये मनुष्य को सृष्टि करिचंदी तांकरी दर्शन तांको उपलब्धि करिबा पाए। तेणु आमे जीवन रे दीटा बड़ भूल करी बसिचे। आमे जेतोले माँ गर्भरे थेले सेतिकी बेले भगवान को दर्शन करुथेले मातृ गर्भरे। यही शास्त्रीय प्रमाण। जेतेबेले जन्म बा समय आसी जाए 10 मास हो जाए सेतेबेले पिला भगवान को स्तुति करुथाए। प्रभु जदि मैं मत्यमंडले जन्म ग्रहण करी केवल तुमको जप करी तुमको ध्यान करी तमरी पूजा पाठ करी तमरी पित्यार्थे मु कर्म करी। जन्म ग्रहण परे भगवान ताको कहते तू अनेक थर एमती स्तुति करी जाइचु सबकिछि विस्मरण हो जाइचु सबकिछि भूली जाइचु। एथर जा तापरे पिला जन्म ग्रहण करे से भगवान को खोजे। से कहांती माँगर स्पर्श माटीर स्पर्श गांधी कुटुंब स्पर्श रे धीरे धीरे पिला कौन करे ना विस्मरण हवा को लगे। जार पूर्व जन्मर संस्कार से भली बलवत्तर अच्छे से तार पूर्वर स्मृति एते शीघ्र भूली जाए नहीं। जार संस्कार बलवत्तर नहीं से भूली जाए भगवान को। ये सांसारिक माया रे छंदी ही विभिन्न प्रकार कर्म रे व्यस्त रही ता जीवन निर्वाह करे एवं केतबेले संसार विदाय निये से आउ जानी पारे ना। आउ गोटे भूल कौन करे ना मनीष जहाँठू किछि उपकार पाए जहाँठू किछि साहाय्य पाए जहाँठू किछि सहयोग पाए ताको मनीषर प्रभुति निश्चय भाव में कृतज्ञता जनाए। किंतु ये सृष्टिर जे स्रष्टा जहाँकर पंचभूत जहाँकर पृथ्वी जहाँकर जल जहाँकर अग्नि जहाँकर वायु जहाँकर आकाश जहाँकर सबकिछि एवं सर्वश्रेष्ठ कथा होउची जी आम भितर रही श्वास प्रश्वास टाणुचंती बा नौचंती सेति लगी आम जीवित तांको प्रति थरे केबे कृतज्ञता नहीं। कौन कृतज्ञता ना हे भगवान सबकिछि तुमर सबकिछि तुमे। ये कथा कहिया को ये मनुष्य पसंद करे नहीं। तेणु सीते अहंकार रे एते अज्ञानता रे बांधी रही थाए जे ये सब जिनस ईश्वरंकर ये सब जिनस भगवानकर से केबे कहिया को भल पाए नहीं। देखंतु समस्तंकर निश्चय किछि किछि अनुभूति एवं अनुभव रही।
ସବୁ କଥାରେ ସବୁ ମୋର ଆଉ ଆମର, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ କେତେଥର ଦିନ ଭିତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଦୂର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଏତେ ଦୂର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଆମେ କହୁଛେ ନା ନା ଏ ସବୁକିଛି ମୋର, ସବୁକିଛି ମୁଁ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ହେଉଛି ସେଇ ମୁଁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନେବେ, କଳ୍କି ଅବତାର। ଏଇ ମୁଁ ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ସେତିକିବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛେ। କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବିନିଯୋଗ ହେଲା, ତାହା ହିଁ କର୍ମ। ବସିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, କଥା କହିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ମାଟି ହାଣିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଡାକୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ବହୁତ ଟେନସନରେ ମୁଁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାହେଁ? ମଣିଷ ଯାହା କିଛି କରୁଛି, ମଣିଷର ମନ ସେ କେବଳ ଚାହେଁ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ହେଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ ହେଉ, ସେ ଚାହେଁ ଆନନ୍ଦ। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନ ପାଉଛି, ତାକୁ ସବୁ ଅଧୁରା ଲାଗିବ, ସବୁ ଅଲଣା ଅଲଣା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଟା ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ସେ ଶିଖିନାହିଁ କି ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆପଣ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଚେତନାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ସେଇ ଚେତନାରେ ନାହାନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଦୂରର କଥା, ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କନସିୟସନେସ୍, ଏଇ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେହ। ଯଦି କୁହାହେବ ୟୁ ଆର୍ ଗଡ୍, ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ନା, ମୁଁ ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନ ହେଲି? ଯଦି କୁହାହେବ ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଇଂ, ଆପଣ କହିବେ ଏସ୍। କିନ୍ତୁ ରିଅଲି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗଡ୍। କାହିଁକି ଆମର ବୋଧ ହେଉନି? ନା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଯାଉଛି। ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଗଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଘର ଥିଲା ସେମିତି ଘର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠା ବାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ପିଲା, ଯେମିତି ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଅଜାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା
ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମରେ ମାଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଠକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେତିକି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିକିଲ, ସମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥିର। କାହିଁକି? କାରଣ ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ହଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ହଁ କହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହଁ କହିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି? ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଣିଷର ଅଭାବ ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ତାର ସଂଯମତା ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଯମତା, ଗୋଟେ ସମୟ ସଂଯମତା, ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ସଂଯମତା, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା, ଗୋଟେ ମନର ସଂଯମତା, ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକ ମାନସିକ ବିକୃତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାପା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଜା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ଯେତିକି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଆପଣ ସେତିକି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ପରିବେଶଟା ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, କି କୌଣସି ଜାଗାରେ କର୍ମ କଲେ ଆମକୁ ମଜୁରୀ ମିଳୁଛି, ସେଇଭଳି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରିଛେ କି? ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ମନର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, ମନର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ, ମନର ନିର୍ମଳତା ପାଇଁ, ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛେ କି? ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଛେ କି? ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଛେ କି? ଆମେ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, କି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି, ସବୁରି ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ସେ ପାଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆମେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। এই ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ମନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମନରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା, ସେ ପୁଅ ଝିଅ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପୁଅରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ,
ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁ? ଆପଣ ତ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଛନ୍ତି, ଜମି ପାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, କୋଠାବାଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ? କାହିଁକି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଏଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି, ଏଇ ଗୃହସ୍ଥ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛେ, ସେଇଭଳି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କଥା, କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସମର୍ପଣ କେମିତି କରିବେ? କାହାକୁ ସିନା ଦେଖିଲେ କିଏ କାହା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ଆପଣ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗତର କର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସମର୍ପଣ କରିବେ? ସମର୍ପଣ କେଉଁଠି କରିବେ? ନା ମନରେ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ନା ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେତେ ବସିଛ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କିଏ 2-4 ଜଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ, ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହ ଭାଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅନେକ ଥର ବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯଦି ମନକୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କଲେ ପିଣ୍ଡରେ। କେଉଁଠି? ନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଉପରି ଭାଗରେ ସହସ୍ର ଦଳ କମଳରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଠିକି ମନ ପ୍ରାଣ ଆପଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ସେଇଠି ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ସେଇଠାରେ ସ୍ଥିତ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ସେ କୌଶଳଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ପ୍ରତି କର୍ମରେ କୌଶଳ ଅଛି। ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘୃତ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଘୃତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୀରରୁ ଘୃତ ବାହାରିଲେ ସେ ଘୃତ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ମିଶେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଯେଉଁ କାମ କରି ହେଉନଥାଏ, ସେ ଘୃତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ପିଣ୍ଡରେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେମିତି କରିବେ? ନା ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେ। ତମ ବିନା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ତୁମର ପ୍ରକାଶ, ସବୁଠାରେ ତୁମେ ଅଛ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତନ କର, ଏଇ କଥା ବିଚାର କର, ଏବଂ ଏଇ କଥା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହ, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ, ସବୁକିଛି ତୁମେ, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ଦିନକୁ 100 ଥର କୁହନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୀପ ଦରକାର ନାହିଁ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମନଟିଏ ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭାବଟା ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ କହିଲି, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଉଛି, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ
भगवान का नाम को जप करंतु आ भगवान को ध्यान करंतु जिते पारुचंदी केमिति करिवे बिना चिंता अरे आपण रही परिबे नहीं आपण से कर्ममय जीवन भितरे भगवान का नाम को जप करिवे जो माने उच्च कोटिर से माने भगवान को ध्यान करिवे काम करिवे ध्यान करिवे काम करिवे केमिति हबो ना सब जिनस अभ्यास पर निर्भर करे गोटे छोटिया एग्जांपल लउची आपण माने समस्त आके देखिथेबे एबे ताऊ ढिंकी रे चूड़ा कुटा हो नै आगे ढिंकी रे चूड़ा कुटा होतला कैवर्त घरे कैवर्त माँ कौन करुथला ना पिला को क्षीर खोई दउथला आउ कौन करुथला ना गराक साथी कथा होतला आउ कौन करुथला ना चूड़ा को पाछुड़ुथला आउ कौन करुथला ना ढिंकीर प्रहार उपर से लक्ष्य रखिथला सब काम करुथला तो लक्ष्य थला ढिंकीर प्रहार उपरे काले पहाड़टा जेमते हाथ रे न पड़िबो तेणु ये कथाटा केमिति तार हेइथला ना ये कथाटा तार अभ्यास ही हेइथला सब कथा निर्भर करे कोठी ना अभ्यास उपरे जेमते गोटे एग्जांपल आ गोटे एग्जांपल लबा आपनकर दांत बिंधुची आपनकर सब काम ता भीतर आपण करूचंती ब्रश करिचंती बसिचंती आउ कथा कहउचंती फोन आसची फोन भी यूज करूचंती किंतु आपनकर मनटा कोठ अछि ना दांत बिंधा पाखरे अछि सेही भली आपण जदि भगवान को मुख्य बोली भाबिबे मोर बोली भाबिबे सब बेले तांकरी पाखरे मनटी रहिथबो आपण सब काम कोन करथबे ना करि चलथबे एथिपई कोन दरकार ना अभ्यास दरकार ए अभ्यास करले आपण जे कोन समय जप आ ध्यान करी चलिबे जप आ ध्यान सब समय आपण रे निमग्न रहिबे करी चलिबे आपण मानसिक शांति मानसिक आनंद आपण को निश्चिंत भाव रे प्राप्ति हेबो काहेकि ना भगवान होउचंती सत आ चित आ आनंदमय जेमती संग करिवे सेमिति रंग आपण ठारे बोली जीवो आपण जदि गंगा कूल रे बसिबे आपण निश्चिंत भाव रे ठंडा लागिवो जदि इटा भाटी पाखरे बसिबे आपण निश्चिंत भाव रे गरम लागिवो तेणु जदि भगवान कर नाम को आपण सब बेले नेबे जप करिवे ध्यान करिवे आपण भितरे आनंदर स्फुरण ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस आपण भितर हब आपण जानि परिबे ना जेमती आपण जानि पारु नांती निया भाट पाखरे बसले धियो जेमती ताती जाउची स्पॉन्टेनियस सही भली भगवान को नाम नेले अदृश्य आपण मन रे भाव भक्ति श्रद्धा ज्ञान प्रेम भाव ही जागृत हब तार एग्जांपल होउचंती भल भल साधु और संत माने तो निश्चिंत भाव रे आपण भितरे हब तेणु जप ध्यान सब बेले करिया पई चेष्टा करंतु ए संसार भितर रही कर्म भितर रही केमिति आपण जप ध्यान करि परिबे थर्ड कथा होउची आमे मौन व्रत करिबा जेतिके आवश्यक आमे सेतिके कथा हवा देखंतु समस्ते कथा कहया को भल पाउचंती किंतु समीक्षा करू नांती मो कथार केते दूर वेट अच्छी वैल्यू अच्छी तार प्रभाव कौन अच्छी एवं कथाटा तीन प्रकार सात्विक कथा राजसिक कथा तामसिक कथा जदि आम भगवत प्रसंग कथा कहले ताले सेटा हला सात्विक कथा जदि आम सांसारिक कथबार्ता हेले सेटा हला राजसिक कथा जदि अश्लील कथबार्ता आम हेले सेटा हला तामसिक कथा तेणु क्रिया जोगरे कहुई जोगस्व प्रथम द्वार वाक् निरोध तेणु जेते कम कथा कहबे तेणु से लगी आमको खेचरी मुद्रा शिखई दि जाइए जदि आप बारंबार खेचरी मुद्रा अभ्यास करेंगे आपण मानसिक शांति मिल तेणु कथा कहवा द्वारा कौन होचे नामे जितेबले कथा कहूचे कथा भितर आप समीक्षा करी देखंतु आपण अहंकार गर्व भाव प्रकाश पाई जाए आप जापर ना कथा भितर बहुत मिछ कथा कही जाए कथा भितर मिछ ठारू बड़ पाप आ संसार रे किछि नाही
ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥା କହି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାନେ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ବୋଲୁଥିଲେ, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମୁଁ ମଲେ ମରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହୁଛେ କି? କ'ଣ ସତ କଥା, କ'ଣ ମିଛ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ସତ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ କଥା ସଂସାରରେ ଅଛି ସବୁ କଥା ମିଛ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମୁଁ ମରିବି। ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇଁ ହେ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧନ ଆଉ ଜନ ଜରୁର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଆମେ ସତ କଥା କେତେବେଳେ କହୁନେ। ଅସତ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନରେ କେତେ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ, ମନରେ କେତେ ନିର୍ମଳତା ଭାବ ଆସେ, ମନ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଛ କହିଦିଅନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗେ ସେ ମନ, କି କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ, କି ଛଟପଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଅନେକ ମିଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। କି କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ବିଷ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, ମିଛ କହିଲେ ସେଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ବାବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କାହାଠାରୁ କେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କେତେବେଳେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରହୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭଲ ପାଠ ଯଦି ନ ପଢ଼ି ପାରିଲା, ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ବାପା ମା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନି ନେଇ, ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ। ଅନେକ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି, ସେଥିଲାଗି ଏଠି ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ଯେ ଟେନସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପିଲାର ଭାଗ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବି? ଏହା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତାରେ ସେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ମୋ ଛୁଆ କି ମୋ ସନ୍ତାନ, ମୋ ପିଲା 95, 98, 99% ନ ରଖିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର এই ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଦେଖନ୍ତି, ହଁ ପିଲା ଯେତିକି ରଖିବାର ଥିଲା ରଖିଲା, ସେ ତାର ଡେଷ୍ଟିନି ନେଇ ଆସିଛି, ସେ ଯାହା କରିବାର କଥା କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ରଖି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ତଥାପି କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କାହାଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା, ସେଇଠି ବନ୍ଧୁ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଉଣା ହେଇଗଲା।
କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଘରେ କିଏ ସେବା କରିବାକୁ ଅଛି, ତାଠୁ ଯଦି ସେତିକି ସେବା ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ, ଭୁଲ କହିଲେ, ସେବା ନ ପାଇଲେ, ଯେତିକି ଆପଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା, ଆପଣ ମନରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲା। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା କଥା ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ, ତାଠୁ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଯେତିକି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର ପାଇବା କଥା, ଯେତିକି ଆଶା କରିଥାଏ, ସେତିକି ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା, ତାର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ। ଆପଣ ସମାଜରେ ଏମିତି କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କେସ୍ରେ ମଣିଷର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖୁଛି। ସବୁ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା, ଆଶ୍ରମରେ ବେଶୀ ବି ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା, ଗୁରୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମୋତେ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ନୁହେଁ, ସମର୍ପିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତା ରୁଟ୍ଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ମନରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ନାହିଁ, କି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, କେତେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି, କେତେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିବେ। ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ, ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋ ତ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଇ ପଦରୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଗୁରୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ଆମକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ, ସେମାନେ କେବେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କଥାର ବହୁତ ଅର୍ଥ, ଗୁରୁ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେଇଭଳି, କି ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ, ତାଙ୍କର ଚେତନାରେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମାପକାଠିରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ମାପିକି ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ହଉ କି ବଉଳମାଳା ପଥର ହଉ କି ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲ ପଥର ଖଣ୍ଡିଏ ହଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ କାରିଗର କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ନିହାଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଛେଣି ହାତୁଡ଼ିରେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ କରେ, ପରିଣତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ଗଢ଼ିଦିଏ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଗଢ଼ିଦିଏ, ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ଗଢ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବା ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଥର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅଶେଷ ଥର ମାନେ ନିହାଣ ହାତୁଡ଼ିର ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ତାପରେ ମାଡ଼ ଦେବା, ଆଘାତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଘାତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା କଥା, ତୁମେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା କଥା, ନିଜର ମନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା କଥା। ଆରେ ଏ ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ସେଇ ନିହାଣ ମନରେ ଶହ ଶହ ପଥର ମାଡ଼ ଯଦି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି
से पत्थर जदि सहीकि मूर्ति न होइथांदा ताले ताकू किए पूजा करिथांदा, ताकू किए मुंडिया मारिथांदा, तांकू किए ठाकुर बा ठाकुराणी देवता देवी बोली किए कहिथांदा। सेही भली गुरुंकर अशेष माड़ तम पर बर्षिब। प्रत्येक माड़े तुमर परिवर्तन हब, प्रत्येक माड़े तुमर रूपांतरित हब। तुम्हें धीरे धीरे जदि सबू सहीजीव सादर एवं आनंदर एवं प्रेम ताहले तुम्हें दिने गुरु तुमको दिने महान करी गढ़ी तोलिबे। किंतु से पर्यंत आमर कौन धैर्य अच्छी? आम गोटे दुईटा माड़े ना ये गुरु भल नुहति, ये कौन मोठारू चाहूँगी ना मत माड़ दौरान ये अनेक शिष्य गुरुंक ठारू पलई जाते, गुरुंक पाखरे रहती ना। तेणु बहुत लोक समस्त मनरे गोटे प्राप्ति आशा ही रोचे। साधु पाखरे जड़े माँ जड़े सेवा करुले, वयस्का माँ बहुत दिन साधु सेवा कले किंतु कौन सी परिवर्तन है आर्थिक स्थिति मानसिक स्थिति कौ स्थिति किसी परिवर्तन है। से दिने भाविले आज बाबाजी की कही ए साधु को कही मुआठार विदाय नेबी। तापर कौन है ना दिने हाथ जोड़ी मुंडिया मारी संध्या बेल को बुढ़ी घर को फेरी जाए। कहले महाराज बहुत दिन साधु सेवा कली, साधु संग कली, मोर कौन सी परिवर्तन ना। कौन भागवत लेखा अच्छी साधु जे मलय पवन काष्ट को करई चंदन, ए जीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु, दैत दानव खग मुर्ग साधु संगते मुख्य जोग। कहीं तो किछि हेला नहीं। साधु जन कहले माँ बस तुमको गोटे कथा कहबी। कौन कथा कहबी? कौन कहबे महाराज ना तुम्हें प्रत्येक दिन घर को गला बेले जो पुड़िया सब नहीं कि जाओ, जो जिनिस नहीं कि जाओ, से जिनिस कहार जानिच तो? सबु लोक मानकर। जे दिए से पुण्य अर्जन करे, जे निए से पाप अर्जन करे। कहार पाप ना ताहारी तांकरी पाप जे देई थाए। तुमर तो साधना नहीं, तुम तो ईश्वर निकट रे समर्पण भाव नहीं। तुम्हें समस्त पाप को नहीं घर को गल, तुम्हें तो पाप से पापरे पापी हेल, से कौन कल? तेणु तुम अंतकरण शुद्धि हो पार नहीं, तुम चित्त शुद्धि हो पार नहीं, तुम मन निर्मल हो पार नहीं। तेमे जदि निष्काम चित्रे साधु सेवा साधु संग करिथांत, ये सब जिनस किछि ग्रहण न करिथांत, तम चित्त मन शुद्धि निर्मल हो जाता। तेणु वर्तमान समय रे देवस्व ब्रह्मस्व राजस्व समस्ते खाई हजम करदे पूरा अभ्यस्त। समस्ते राजस्व खाई जाउछन्ति। सरकार जो योजना होउछि से योजना को केमिति शीघ्र आम ग्रहण करिबा, ये पैसा जे कहार ये कथा आपण मानकु जणा ना। तेणु आमर ए पैसा खाइबार अधिकार अछि कि? तेणु प्राप्ति आशा आम सबु बेले रखुचे। तेणु जे उच्च कोटर संत बा महात्मा से काहा ठारू कौनसी कथा केबे प्राप्ति आशा रखती ना। ताही दुखर कारण, ताही कष्टर कारण, ताही मानसिक अस्थिरतार ही कारण। देखंतु समस्त जीवन रे भौतिक जगत रे आध्यात्मिक जगत रे समस्तंकर किछि ना किछि अनुभव रही। जोठी न मिलिला सात्विक प्राप्ति, राजसिक प्राप्ति, तामसिक प्राप्ति, सेवाटी काठू चाहूँगी कि मिठा कथा दीपद चाहूँगी कि भागवत प्रसंग टिके चाहूँगी कि कथा पदे आपण साधु ठारू चाहूँगी कि गुरु ठारू चाहूँगी, ता जदि न मिलला मन भांगी गला। मानसिक अस्थिरता एमती देखादेव जे आउ आश्रम रे फंक्शन भल लगे नहीं। बाबा पदे कथा आमको कहले नहीं कि टिके हसिले नहीं, केमिति पड़ेबी घर को। आ पछपटे कौन जे रहस्य अच्छे से कथा गुरु ही जानती, साधु ही जानती। तेणु देखंतु ये प्राप्ति आशा आमको किते दुख, किते जंत्रणा,
किति कष्ट दिए जेतेबेले आपण काहाठुर आउ किछि चाहिबे नाही ताहाले आपण देखिबे आपनको केते शांति केते आनंद लागुछि। बुढ़ा हेले कि बुढ़ी हेले सारंग बाबा निर्मला माँ पुओ बहु आमर सेवा करेंगे से प्राप्ति आशा रखु ना कौन करेंगे ये सृष्टिर स्रष्टा जे परम पिता परम ब्रह्म आमे आमर अनुभवर कथा कहूँ तांको निकटरे तांको भल पाइबे तांको ध्यान करेंगे तांको जप करेंगे तांको परे विश्वास आउ निर्भर रखिए से सब कथा जानती से कृपा कले सबू ठीक हो आपन जदि गोटे काम को करें आपणकर कौन दरकार कि सेवा दरकार केते टंका दरकार केते पैसा दरकार सबू परम पिता परम ब्रह्म से आपण सबू जोगाड़ करदेवे। जनक पाखरे जदि विश्वास जनक पाखरे जदि निर्भर जनक पाखरे जदि प्राप्ति से किए ना परमात्मा परम ब्रह्म को पाखरे तो लिखाई शरण पश मोर पादे नडर विषया विषादे मोर चरण जे चिंदई संसारे तार भय ना। तेणु आम भागवत पढ़ुचे किंतु एक कथा में जानिने जे शरण पश मोर पादे केमिति भगवान को पाद पद्म शरण पशिबा से कथा मूल फास्ट रू कहते मन प्राण से पाखे रखा मोर चरण जे चिंदई स्थूल तार चरण होउछि श्वास प्रश्वास केते थर आमे श्वास प्रश्वास रे मन को रखिपारुने आमे बहिर्मुखी होउचे आमे बकबक 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 होउचे कथा गपुचे जिते आमे जिते कथा कहिबा आमे ईश्वर ठारू सेते दूरे जावा। तेणु शास्त्र कहुई तुनी की मुनि सरी नुहे जे तुनी मौन रहे ताक मुनिटे मध्य सरी नुहे। तेणु जिणिम वचन पवन जोग अभ्यासी दृढ़ मन। तेणु वचन पवन को तुम जिण जिते कम कथा कहे जिते साइलेंस रे आपण अजपारे सेते रही पारिबे। अजपा बोले जहाँ को जप करा चाहे नाई ताको अजपा कहते से श्वास प्रश्वास रे आपण मनटा रखिए कारण भगवान चरण होची श्वास प्रश्वास यहाँ स्थूल सूक्ष्म रे भगवान चरण होचे सहस्रा जेते सहस्र रे मन को रखिए ना श्वास प्रश्वास रे आपण मन को आपण रखिए देखिए कौन मिलिबो ना सेते मानसिक शांति मानसिक आनंद मिलिबो। अब आपणकर कौन दरकार से कथा परम ब्रह्म परम पिता आपन को जोगाई देवे। गीतार नवम अध्याय 22 श्लोक रे भगवान कहते आमे अनेक थर उपस्थापना करूँ अन्यान्य सिंदं मां जीजन प्रजुपासन्दे तेसांग नित्याभिजुक्तानां योगक्षेम बाह्यामं जे अन्य कार शरण नहीं मोर शरण निये तार समस्त दायित्व मुही बहन करे किंतु आपणकर ये कथार विश्वास ना कहीं विश्वास ना आपण देखिपारु ना। आजिकल दुनिया मानव सब जिनस को न देखिले विश्वास करू ना किंतु धर्म जगत रे गोटे कथा ब्लाइंड लव ब्लाइंड फेथ अंध भाव आपन को विश्वास करिया पड़िबो अंध भाव आपन को भगवान को भल पाइया को पड़िबो। अंध भाव भल पाइबे विश्वास करिवे निश्चिंत भाव आपन भगवत दर्शन भगवत उपलब्धि आपन करि परिबे किंतु आमर से ज्ञानटा नाही। यदि बारंबार आपन साधु संग करिवे सत्संग करिवे निश्चिंत भाव आपणकर सूक्ष्म रे आपण मन शुद्धि एवं पवित्र होबाकू लागिबो प्यूरिफाई होबाकू लागिबो। अदृश्य जदि आपण कंटिन्यूअस किछि वर्ष साधु संग करिवे साधु सेवा करिवे से बुढ़ी भली पुटोली बांधी जिबे नहीं निष्काम भाव आपण करिवे डेडिकेटेड हेबे देखिबे आपण अंतकरण शुद्धि और पवित्र हो। अंतकरण काहू कहती ना मन बुद्धि अहंकार चित्त को अंतकरण कहुए
ଆପଣ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣ ମନକୁ କେବେ ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କରିଛନ୍ତି? ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ବସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣନ୍ତେ? ମନ ପରେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିକି କେବେ ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରିବେ? କେବେ କରି ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯିବ। ଚିତ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଚିତ୍ତଟା କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସାର କଥା ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆମର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ଚିତ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଯେତେ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ି ଆପଣ ଅନେକ କଥା କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମନର ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ତେଣୁ କାହାଠାରୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣକ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତି ରଖିବେ? ସତ୍ ରଖିଲେ ସତ୍ ମିଳିବ, ଅସତ ରଖିଲେ ଅସତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ମାଗିବା, ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପରମ ପିତା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ କି ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଆମକୁ ଅସତ କଥାଟା ମାଗିବା, ଅସତ କଥାଟା ଭିକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସୁଖ ଭୋଗ ସକାଶେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ନାଇଁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କରିଛି। ଶାରଦା ମାତା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ପରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ? କେହି ଜଣେ ଜାଣେ। ଅସତ ପାଇଁ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ, ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଉ। ୟୁର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ୟୁର ଓନ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍। ତୁମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ହଉ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ନା ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ। ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ ସେମିତି ଗଛ ଉଠିବ। ଆଜି ସୁଅ ସୋୟୁ ରେଭି, ଯେମିତି ବୁଣିବେ ସେମିତି କାଟିବେ। ଆପଣ ଆଗ ବୁଣିବାଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଗ କାଟିବାଟା କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କି କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ କି କର୍ମ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ, କର୍ମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ, ବୃକ୍ଷ ଉଙ୍କରି ଉଠେ ତେଜ। ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କେବେ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉଠେ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ପଣସ ଗଛ ଉଠେ? ଆମର ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛେ ସେଇ ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଅଲଗା ଲୋକ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଦୋଷାରୋପ ଆମେ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ କର୍ମଫଳ ତ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। କିଏ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ସେଇ ମୋ କର୍ମର ଫଳ। କିଏ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲା, ସେଇ ମୋର କର୍ମର ଫଳ। ମୋତେ କିଏ ସେବା କରିଦେଲା, ତାହିଁ ମୋ କର୍ମର ଫଳ। ମୋତେ କିଏ ସେବା ନ କଲା, ସେଇ ମୋ କର୍ମର ଫଳ। ମୋର ଆଜି କିଏ ଜମିବାଡ଼ି ନେଇଗଲା, ତାହିଁ କର୍ମର ଫଳ। କିଏ ଆଜି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ତାହିଁ କର୍ମର ଫଳ। କିଏ ଆଜି ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା, ସବୁ ହିଁ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ତେଣୁ କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି। କର୍ମର ଗତି ଅତି ଗହନ, ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଏ ତିନି କହନ୍ତି ନିଗମ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ବା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଗମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଏ ତିନି କହନ୍ତି ନିଗମ। ତେଣୁ କି କର୍ମ କରି ଭବୁ ହେବି ପାର,
କହେ କମଳାର बर। ତେଣୁ କଣ କର୍ମ କଲେ ମୁଁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହେବି, ସେ କଥା ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଚିନ୍ତି ନାନାଦି ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଆମେ କେବେ କର୍ମ କରିଛେ? କ'ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଦେବା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମକୁ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରସାଦ ଅଫର କରିବା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆମମାନେ ଜୀବନରେ କରିଛେ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି କରିଛେ ତା ଗୋଟେ ବାସନା ପାଇଁ, ତା ଗୋଟେ କାମନା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିବ? ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କି କୌଣସି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ଠାକୁର ନଥିଲେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ? ଭୋଗ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ନା ମୂର୍ତ୍ତ? ବହୁତ କଥା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଠାକୁର ତ କେବେ ମୂର୍ତ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ। ନ ହେଇଥିଲେ ଏସବୁ ପୂଜା ପାଠ କାହିଁ କରାଯାଆନ୍ତା? ତାହେଲେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ଥୂଳରେ ଅଛେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଜାଣିପାରୁନେ। ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ସେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସକଳ ଦେଖୁ ତୁ ନୟନେ, ତୋତେ ନ ଦେଖେ ସର୍ବଜନେ। ତୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁନିଆ କିନ୍ତୁ ତତେ ଦେଖିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ, ଯାହା ମନରେ ଭାବୁଛେ, ଯାହା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ସବୁ ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ସତ୍ ପାଖରେ ଯାଇ, ଆମେ ଯଦି ଅସତ କଥାଟିଏ ମାଗିବା, କୋଟିପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଆମେ ଯଦି 5 ପଇସା ମାଗିବା, କେତେ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା, କେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସମାଜରେ 95% ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ମଗାଯାଏ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି। ଏ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ବିକୃତି ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସମର୍ପଣ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିବା, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ମୌନବ୍ରତ କରିବା, ଅଳ୍ପ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାହାଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ତୁମେ ସତ୍ ପଥରେ, ସତ୍ ବାଟରେ ଯଦି ଦିନକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ ବାଟରେ ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତାହା ତୁମକୁ ଦିନେ ବିପଦରେ, ଦୁଃଖରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, କଷ୍ଟରେ ହିଁ ପକାଇଦେବ। ତାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ନା, ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର। ଯେଉଁ ଧନଟାକୁ ଆପଣ ରୋଜଗାର କଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଧର୍ମ ପଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପିଛରେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ପଇସାଟି ମାଧବ ସେବା ଓ ମାନବ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ସାଧୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ପାଇବେ। ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଇବେ, ତା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଖନ୍ତୁ। ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଖାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଦିଆଯାଏ। ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗ। କେତେ ଘର ମାଗିବ, କେମିତି ମାଗିବ, ସେ ଭିକ୍ଷାକୁ ଆଣି କ'ଣ କରିବ, ସେଇ କଥା ଭାଗବତରେ
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଜୀବନରେ ଦାନ କରିବାଟା ହିଁ ଶିଖିବ। ଥରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣକ ଘରକୁ ଗଲେ, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଜଣେ ମା ଆସିଲେ, ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଙ୍କର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏ ତ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବତାର, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଭଗବତ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ତ କେବେ କରିବେନି, କହିଲେ ମା ଟିକେ ଧୂଳି ଦିଅ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା କ'ଣ କଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଲେ। ବୁଢ଼ୀଟି ଭାବିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଯୁବକ, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୂଳି ଦେଲି। ମନରେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ବା କଟୁ କଥା କହନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି ଦିନ ପରେ କେମିତି ରିଅଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ କରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଭିକ୍ଷା କରି ଯାଇ ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଟି ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କର ମନକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆପଣ ମନଟା ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେବ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦାନ କରିବାର ଶିଖିବେ। କେଉଁଠି ଦାନ କରାଯାଏ, ସତ୍ ପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ଦାତା ଆଉ ଗ୍ରହିତା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏବଂ ଦାନ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଇଠି ଶିଖିବେ। କ'ଣ ଶିଖିବେ ନା ସବୁ କାମକୁ ଆପଣ ଆତ୍ମବୋଧରେ କରିବେ, ଦେହବୋଧରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେହବୋଧ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦେଲି, ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ୍ ଦେଲି, ଏ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାଙ୍କୁ ନା ସେଇ ଭଗବାନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଦାନ କରିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମବୋଧରେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେବା ଅନେକ ପ୍ରକାର। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣର ସେବା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣର ସେବା କରୁନେ। ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଈଶ, ପ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପିତାମହ, ପ୍ରାଣେନ ଧାର୍ଯ୍ୟତ ଲୋକା, ସର୍ବଂ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ। କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି, ଠାକୁର ବୋଲି ମାନୁ ବା ପୂଜା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ କହେ ଭଗବାନ, ଜ୍ଞାନୀ କହେ ଆତ୍ମା, ଯୋଗୀ କହେ ପ୍ରାଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେମିତି ପାଣି, ୱାଟର, ଆକ୍ୱା, ସେ କିନ୍ତୁ ପାଣି। ସେମିତି ଭକ୍ତ କହୁଛି ଭଗବାନ, ଜ୍ଞାନୀ କହୁଛି ଆତ୍ମା, ଯୋଗୀ କହୁଛି କ'ଣ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଈଶ, ପ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପିତାମହ, ପ୍ରାଣେନ ଧାର୍ଯ୍ୟତ ଲୋକା, ସର୍ବଂ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ। ଏ ଦୁନିଆଟା କେବଳ ପ୍ରାଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଣର ସେବା କରୁନେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଣର ସେବା, ତାପରେ ଏ ମାନବ ସମାଜର ସେବା ପ୍ରାଣବୋଧରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଦେଖିତ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାଣର ସେବା କଲେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟା ନ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରାଣର ସେବା କଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ,
ताले क्रियायोगी माने कौन केवल प्राणर सेवा करती अलग संप्रदाय लोक माने कौन प्राणर सेवा करती नहीं ना अलग संप्रदाय लोक माने प्राणर सेवा करती नहीं केवल क्रियायोग जो माने दीक्षित से माने केवल ही प्राणर सेवा ही करती ये कथा समस्त को भल लगे नहीं कारण प्राण विषय कहले बहुत समय लगे कि जप कला ता द्वारा प्राणर सेवा केमिति हैला कि ठाकुर पूजा कला ता द्वारा प्राणर सेवा केमिति हैला जे भगवान नाम को कीर्तन कला ता द्वारा प्राणर सेवा केमिति हैला जे ठाकुर को दर्शन कला तार द्वारा प्राणर सेवा केमिति हैला जे सगुण उपासना कला ता द्वारा प्राणर सेवा केमिति हैला भितरे जो प्राण अछंती क्रिया द्वारा प्राणर सेवा करा जाए ताही तत्व गुरु भल भाव बुझाई देवे गुरुंकर सानिध्य बारंबार लाभ कले गुरु से तत्व ज्ञान ही आपण को प्रदान करिवे समस्त भितर गोटे संदेह रोचे तत्व गुरु बोले किछि नाही जी ही सदगुरु ठुरु शेष आचार्य गुरु आदर्श गुरु सदगुरु ताले भागवत रे कहीं जगन्नाथ दास उल्लेख कले जे गुरु तत्व गोचर शिर मंडिब ता पयर तत्व बुझिले त्रुटि भांति भव सागर तरी जाती कहीं ताले कथा जे गुरु तत्व गोचर कहीं कहले पुणी आउ गोटे जगार लिखा अच्छी कौन ना जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञाने रत समदरसी निष्ठा पर तप कषण सहे धीर निरते थाई पर हिते ईश्वर माया जानी चिते हेमंत गुरु पादे भजी हिंसा कपट दूरे तेजी जे गुरु जाने वेद तत्व कहीं कहले निर्गुण आत्मज्ञान रत कहीं कहले निर्गुण कथा कहीं कहले सगुण कथा कहीं न कहले आत्मज्ञान कथा कहीं कहले कहले समदरसी निष्ठा पर समान भाव समस्ते भगवान ये चिंतन हूँ समदर्शी समदर्शी निष्ठा पर आमर को कथार निष्ठा नहीं पाठ पढ़ार निष्ठा नहीं किंतु आमर गोटे थे निष्ठा अच्छे से निष्ठा हूँ टंका रोजगार करिवारे केमिति प्लस हम माइनस हेनी काली 10 टंका आज जमी 100 टंका हम काली की 200 टंका हम ये निष्ठा नहीं आम कौन पे ड्यूटी करुचे कौन पे दुडुचे सर्विस की 10टा है बेल गड़ीगला केवल टंका ना निष्ठा आम साधन निष्ठा दरकार सकाले ध्यान करी संध्यार ध्यान करी आम निष्ठा ना जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञान रत समदरसी निष्ठा पर तप कषण सहे धीर बुझेले बहुत समय लगे कहार तपस्या नहीं खरा होची ताको सहीबा शीत होची ताको सहीबा वर्षा होची सेतरे सहीबा कौन सी प्रतिक्रिया में प्रकाश करिबा नहीं आत्मबोध रहिले आपण द्रष्टा भाव रहिबे कौन सी प्रतिक्रिया आपण प्रकाश करिबेनी तप किए गाली देला किए सम्मान देला किए फूलमाला देला किए जोतामाला देला किए कौन गला आपणकर कोथरे प्रतिक्रिया ना तप जो इंद्र माने अच्छंती से माने सर्वदा बहिर्मुखी तांको सर्वदा आपण अंतर्मुखी करिया को चाहिए ताको निवृत्ति करिबा इति सहज नुहे जदि आपण सहज ही थांदा ताले आपण के मैरिज कर न थांदे सब इंद्रिय खाली काम इंद्रिय नुहे आखि चाहूची देखिबी कान चाहूची सुनिबी जिह्वा चाहूची रस आस्वादन करिबी नाक चाहूची सुगंध नेबी चर्म चाहूची स्पर्श करी सबुटा को आपण कौन करुचंती ना सुजोग दे दौचंती तप कषण सहे धीर सबू सहीजे निरते थाई पर हिते ईश्वर माया जानी चिते सबुले से परर हित पर बोले सबुरी भितर मो भगवान से बोधरे आम यदि समस्त सेवा करवा ईश्वर माया जानी चिते सेवा करी काठू प्राप्ति आशा रखा ना मु सेवा कली जदि आप प्राप्ति आशा न रखिए कर्म कले तो फल फले ताले आपण जो कर्म कले ताले से फलटा आपन केमिति प्राप्ति होबो नै निश्चिंत भाव रे प्राप्ति होबो जदि किछि ताठू न चाहिए
ଭଗବାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କୌବାଗିଆ କରିବେ। ଏସବୁ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧନା କରିବାରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତେଣୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ମନ ନିର୍ମଳ ହୁଏ। ସେବା କରିବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ଆତ୍ମବୋଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେବା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହିଁ କହିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ତା କୌଶଳଟା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୌଶଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ହିଁ ହେବ। ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ତେଣୁ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ କରୁଛ, କରାଉଛ, ତୁମରି ସେବା, ତୁମାର ପୂଜା ତୁମେ କର, ଲୋକେ ବୋଲେ କରି ଆମେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏତିକି କର୍ମ ଆପଣ କରି ଚାଲିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମିଳିବ। ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଲେ ଆନନ୍ଦ ପରେ ମଣିଷ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ସୁଖର ଡେଫିନେସନ ଅନେକ, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସୁଖ କହନ୍ତି। ଶାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଓହୋ ଆଜି କେତେ ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କର୍ମରୁ ମୁଁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ସୁଖ, ଓହ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, କେମିତି ଉପଭୋଗ କଲି, କେମିତି ପୁଅକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲି, ସୁଖ। ସୁଖର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ତା ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ମାନସିକ ବିଚଳିତ ନାହିଁ, ଆଜି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆନନ୍ଦ, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଆଜି ବାବା କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ମନ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଆପଣ ଏତିକି ଶୁଣିଲେ ଆର ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ପରମାନନ୍ଦ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଭାଗବତରେ? ଯାହାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ ମୋହର ମହିମା ସୁମରେ, ମନ ନିବେଶୀ ମୋ ପୟରେ, ବିଷୟ ଦୁଃଖ ନ ସୁମରେ, ପରମା ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ରହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ଭାଗବତରେ ଲେଖୁଛି ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ। ପରମ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ରହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁବେଳେ ଅତୃପ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ। ବାବା ଏକଥା ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦକୁ ପାଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ରରେ ଆପଣ ମନ ରଖିବେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବା ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ସେହାକୁ ପରମାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ପାଇଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବକ ବକ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପଙ୍ଗତ ବସିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ହୋ ହାଲା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟିଟା ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ସହସ୍ର ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦ ପାଇବେ। ପରମାନନ୍ଦ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମନ ସବୁବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ମନର ଧର୍ମ। ପରମାନନ୍ଦ ପରେ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମନ ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଇଯିବ। ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମନରେ ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ପରେ କ'ଣ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ମନ ପୁଣି ଚାହେଁ କ'ଣ? ମହାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଇଠି ସାଧକ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଠିକି ଚାଲିଗଲା। ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ
से उद्धार पाइगला। आउ जन्म हम नहीं कि जन्म हेले मृत्यु हुए, मृत्यु हेले जन्म हुए। जो जन्म मृत्युर चक्र चलीचे से उद्धार पाइजिब। तेणु साधना करंतु, गुरुंकर सानिध्य लाभ करंतु, गुरुंक वाक्य को मंत्र करंतु। मंत्र मूलं गुरुर वाक्य। आउ गुरुंक पर विश्वास और निर्भर रखंतु। दिन आसीब आपण से महाशून्य अवस्था निश्चिंत भाव आपण मानक प्राप्ति हब। शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितर परमात्मा को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। हरि ओम तत्सत्।